थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कंडक्टिंग मटेरियल मध्ये कोणते मटेरियल्स असतात ते आपण बघितलं. ओके. सो कॉपर, ॲल्युमिनियम, टंगस्टन, brass, mercury, silver, these all are the examples of conducting material. Okay. After that, we discuss the different magnetic materials like the ferromagnetic, paramagnetic, and diamagnetic material and their concept. Okay. Amorphous material, HRGO, CRGO materials, which are used in the energy efficient transformer. Okay, and properties, applications, and advantages of that all materials we studied in the second unit. Okay, so अशा प्रकारे आपण conducting materials आणि त्याच्याशी related properties, applications, advantages वगैरे आपण बघितले होते. Okay, so now we are going to start next unit, that is electrical insulating materials. Okay, so this unit is for the 14 marks. 14 marks साठी हे युनिट आहे आणि याच्यामध्ये आपण सगळे इन्सुलेटिंग मटेरियल्स जे आहेत तर ते स्टडी करणार. ओके, सो these are some of the contents of this unit. First is the properties. In this unit we will study the properties of insulating material. Okay, same properties can be classified into the three types, like the electrical properties of the insulating material, mechanical properties, and thermal properties of that insulating material. Okay, after that we will study the thermal classification of insulation and classes of the insulation. त्याच्यानंतर dielectric failure of insulating material. आता insulating material जे आहेत ते different forms मध्ये असू शकता, in the gaseous form, in the liquid form, and as well as in the solid form. Okay, so हे जे सगळ्या टाइपचे insulating materials आहेत तर त्यांचं फेल्युअर कोणत्या reasons मुळे होतं. So that reasons and that causes we will discuss in this unit. Okay, so this is one of the topic of this unit, and after that last we will study the applications of this insulating material. Okay, so these all are the contents of your unit number 3. ठीक आहे, हे 4 पॉइंट्स आहेत या युनिट मध्ये जे आपण या युनिट मध्ये डिस्कस करणार. ठीक आहे, so first obviously the unit is the unit is related to the insulating material. Okay, so before starting and before studying anything we should clear about the concept of insulating material. ठीक आहे, तर insulating material काय असतं हे आहेत आपले कंटेंट्स. पण सगळ्यात पहिलं म्हणजे what is the meaning of insulating material. तर insulating material means a material which have the very high resistivity and which has the very high resistance to the flow of electric current. Okay, किंवा आपण जे म्हणतो जी रेजिस्टन्सची प्रॉपर्टी आहे की इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. ओके, सो the material which has the high resistance to the flow of electric current, so that material we can say that is the insulating material. Okay, तर मिनिमम किंवा जे काही करंट फ्लो आहे तर त्याला कम्प्लिटली अपोज करण्याचं ज्या मटेरियल अपोजिशन ज्या मटेरियल मध्ये होतं त्याला आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल म्हणतो. सो एक्झाम्पल काय सांगणार या इन्सुलेटिंग मटेरियलचं. तुम्ही लॅबमध्ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केलेले बरोबर, लॅबमध्ये ॲज वेल ॲज तुम्ही डोमेस्टिक ऍप्लिकेशन्स मध्ये आपल्या घरातली वायरिंग बघितलेली असेल बरोबर. तर त्याच्यावरचं जे काही कोटिंग आहे दॅट इज द इन्सुलेशन. ठीक आहे, त्या वायर्स जर तुम्ही हातात घेतल्या तर तुम्हाला शॉक बसतो का? नाही बसत बरोबर, बिकॉज इट हॅज द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट. ठीक आहे, तर त्या मटेरियल मध्ये ती प्रॉपर्टी आहे की जे आपल्याला ह्युमनच्या प्रोटेक्शनसाठी आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल्स यूज करू शकतो. ओके, सो दॅट काइंड ऑफ मटेरियल वी कॅन से दॅट इज द insulating material. Okay, and this insulating material plays very important role in the various electrical and
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जे काही आपण इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज करतो, तर त्याच्यामध्ये हे जे इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे तर ते इम्पॉर्टंट रोल प्ले करत असतात. ओके, and it is as we earlier discussed that the insulating material can be utilized for the wiring purpose. Okay, की जे आपल्या घरातले वायर्स वगैरे असतात तर त्याच्यावरचं जे काही कोटिंग असतं, सो दॅट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ insulating material. Okay, so this insulating material is used for the domestic wiring. Okay, and what is purpose of that insulation? Because it protects the human from the electric shock. Okay, and also it prevents the leakage. Okay, so this is the purpose of that insulating material. Okay, in this way, this insulating material offers the various applications and various uses in the engineering field. ठीक आहे, तर हे जे आहे insulating material, तर ते नॉट ओनली फॉर द डोमेस्टिक पर्पज ॲज वेल ॲज इंडस्ट्रियल अँड जे काही इंजिनिअरिंगशी रिलेटेड ज्या काही फील्ड्स आहेत तर त्यांच्यामध्ये हे इन्सुलेटिंग मटेरियल्स इम्पॉर्टंट रोल प्ले करत असतात. ठीक आहे, तर त्याचं डिटेलमध्ये ॲप्लिकेशन्स वगैरे जेव्हा आपण बघू तेव्हा आपण स्टडी करणारच आहे की कोणकोणत्या फील्डमध्ये कोणकोणत्या मशीन्समध्ये त्यांचं यूज होऊ शकतो. ओके, सो इज इट क्लिअर अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल? आहेत ना भूषण, Yes, ma'am. दीक्षिता, गौरव, यश, हर्षल, मानव, जयंत आहेत ना सगळे? ओके, समजलं इन्सुलेटिंग मटेरियल? ओके ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे, मग क्लिअर झाला कन्सेप्ट इन्सुलेटिंग मटेरियलचा. सो इन्सुलेटिंग मटेरियल ला आपण कशा प्रकारे एक्सप्लेन करू शकतो किंवा कशा प्रकारे डिफाईन करू शकतो की ज्या मटेरियल मध्ये जे काही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होण्याची जी काही कॅपॅसिटी किंवा जे मटेरियल इलेक्ट्रिक करंटला स्ट्रॉंगली अपोज करतो, सो दॅट मटेरियल वी कॅन से इन्सुलेटिंग मटेरियल. अँड आपण बघितलं की एक्झाम्पल काय आहे, डोमेस्टिक वायरिंग, सो जे काही कोटिंग आहे, so that is one of the example of insulating material. Okay, so this was about the insulating material. After that, there are various factors affecting the selection of an insulating material. की जेव्हा आपण एखादं insulating material सिलेक्ट करतो, ठीक आहे, तर ते सिलेक्ट करत असताना कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज किंवा कोणकोणते पॉइंट्स आपल्याला कन्सिडर करावे लागतात. तर फर्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग कंडिशन. ठीक आहे, की ज्या काही ऍप्लिकेशन साठी आपण यूज करतोय, सो बिफोर सिलेक्टिंग द पर्टिक्युलर टाइप ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल वी शुड कन्सिडर द ऑपरेटिंग कंडिशन ऑफ दॅट मटेरियल. आता ऑपरेटिंग कंडिशन म्हणजे ऍक्च्युअल मध्ये काय किंवा एक्झॅक्टली ऑपरेटिंग कंडिशन म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण? ऑपरेटिंग कंडिशन म्हणजे की टेम्परेचर विथस्टँड करण्याची कॅपॅबिलिटी असेल किंवा प्रेशर विथस्टँड करण्याची कॅपॅबिलिटी असेल, और जे काही व्होल्टेज अँड करंट ऍब्सॉर्ब करण्याची किंवा करंटला रेजिस्ट करण्याची जी काही कॅपॅबिलिटी असेल, so all these are the operating conditions of that insulating materials. Okay, so while selecting the particular type of insulating material and before selecting an insulating material for the particular application, the selection should be made on the basis of operating temperature, pressure and magnitude of voltage and current. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे ह्या ज्या काही ऑपरेटिंग कंडिशन्स आहेत, these are the operating conditions. Okay, तर या ऑपरेटिंग कंडिशन्स ज्या आहेत तर त्या कन्सिडर केल्या गेल्या पाहिजे. ठीक आहे, जेव्हा आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल सिलेक्ट करतो. आफ्टर दॅट इझी इन शेपिंग. तर आता जेव्हा आपण हे झालं, आपण जेव्हा मटेरियल्स यूज करतो इन्सुलेटिंग मटेरियल,
तर वायरिंग पर्पज मध्ये बघितलं आपण, तर वायरिंग पर्पज मध्ये जो काही एरिया पण असतो वायर्सचा, so that area is different as per the applications. Okay, as well as we use the insulating material in the underground wire. अंडरग्राउंडच्या ज्या काही वायर्स असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल्स यूज करत असतो. ओके, सो ज्या काही ऍप्लिकेशनसाठी आपण यूज करतोय ते इन्सुलेटिंग मटेरियल, तर त्या ऍप्लिकेशनसाठी पर्टिक्युलर शेप अँड साईजचं मटेरियल आपल्याला रिक्वायर्ड असतं. ओके, तर insulating material should be easy in shaping and size. Okay, so shape and size of that insulating material is again important. Okay, after that availability of material. ठीक आहे, की ते जे काही आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल युटिलाइज करतो, सो दॅट शुड बी इझिली अवेलेबल. ठीक आहे, हे मटेरियल्स जे आहेत ते इझिली काय पाहिजे, अवेलेबल पाहिजे. सो that is one of the point. त्याच्यानंतर cost is less, cost of that material should be less. ठीक आहे, त्याच्यानंतर टेम्परेचर should be नॉर्मल किंवा परमिसिबल लिमिट पेक्षा हाय टेम्परेचर ला ऑपरेट व्हायला पाहिजे, किंवा जे काही आपण टॉलरन्स म्हणतो, जे काही व्हेरिएशन्स असतात, किंवा ॲम्बियंट टेम्परेचर माहिती कोणाला, काय असतं ॲम्बियंट टेम्परेचर? ॲम्बियंट टेम्परेचर माहिती का तुम्हाला? ॲम्बियंट टेम्परेचर मीन्स आपण म्हणू शकतो हे ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. ओके, सो ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचरला ते प्रॉपरली ऑपरेट व्हायला पाहिजे. ओके, सो दॅट इज द one of the factor. Okay, after that moisture जर त्या इन्सुलेटिंग मटेरियलने ऍब्सॉर्ब केलं तर ते काय होऊन जातं, एक प्रकारे त्याच्या ज्या काही इन्सुलेशनच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत तर त्या काय होऊन जातात, कमी होऊन जातात. ओके, सो इट हॅज द लो रेजिस्टन्स टू द करंट. ओके, तर लो किंवा कमी जे काही करंट कंडक्शन आहे तर ते काय होईल, त्याच्यामध्ये जास्त होईल. म्हणजे त्या काही इन्सुलेशनच्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या मटेरियलमध्ये त्या काय होतील, कमी होतील. ठीक आहे, तर इन्सुलेटिंग मटेरियलने ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर त्याच्यातल्या ज्या काही प्रॉपर्टीज त्या काय होतील, कमी होऊन जातील, अँड इट विल बी ऍक्ट ॲज अ कंडक्टिंग मटेरियल. ओके, सो इफ मटेरियल ऍब्सॉर्ब्स द मॉइश्चर then it will lose their insulating properties. त्याच्यानंतर applied voltage is also affects on the insulating material. त्याच्यानंतर एजिंग म्हणजे जी काही लाईफ आहे इन्सुलेशनची, सो दॅट एज फॅक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे जास्त जर इन्सुलेटिंग मटेरियल जुनं असेल किंवा एखाद्या मशीनसाठी आपण किंवा वायरिंगसाठी आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल जे यूज केलेलं आहे त्याची लाईफ जर जास्त झालेली असेल, सो पर्टिक्युलर एज नंतर किंवा पर्टिक्युलर लाईफ नंतर किंवा पर्टिक्युलर ड्युरेशन नंतर आपण काय करायला पाहिजे, त्याला रिप्लेस करायला पाहिजे. ओके, सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स वी शुड कन्सिडर while selecting the insulating material. So which points? First is the operating conditions. ठीक आहे, ऑपरेटिंग कंडिशन्स म्हणजे कोणत्या, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, प्रेशर, त्याच्यानंतर मॅग्नेट्यूड ऑफ व्होल्टेज अँड करंट. ठीक आहे, त्याच्यानंतर शेप अँड साईज इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, की ज्या काही ऍप्लिकेशनसाठी आपण युटिलाइज करतोय तर ॲज पर दॅट ऍप्लिकेशन दॅट इन्सुलेटिंग मटेरियल शुड बी इन द प्रॉपर शेप अँड साईज. Okay, after that insulating material should be easily available, as well as it should be economical for the utilization. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नॉर्मल टेम्परेचरला प्रॉपरली वर्क व्हायला पाहिजे. इट शुड नॉट ऍब्सॉर्ब द मॉइश्चर. ठीक आहे, इन्सुलेटिंग मटेरियलने मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब नको करायला. त्याच्यानंतर जे काही रेटेड व्होल्टेज आहे तर त्याला सुद्धा ते ब्रेक नको व्हायला. ठीक आहे, आणि एजिंग फॅक्टर की पर्टिक्युलर एज पर्यंत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या इन्सुलेटिंग मटेरियलचं लाईफ जे आहे तर ते आपण फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करू की 10 इयर्स. ठीक आहे, तर 10 इयर्सचं जे काही त्याचं एज आहे तर त्या ड्युरेशनमध्ये
काय केलं गेलं पाहिजे ते रिप्लेस केलं गेलं पाहिजे. जर आपण 10च्या ऐवजी 11 वर्षांसाठी जर ते युटिलाइज केले, सो इट विल बी डेंजरस फॉर द ऑपरेटर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इक्विपमेंट ॲज वेल ॲज फॉर दॅट इक्विपमेंट ऑल्सो. ते जे इक्विपमेंट आहे तर ते त्याच्यासाठी सुद्धा डेंजरस असेल ॲज वेल ॲज त्या इक्विपमेंटवर जो काही पर्सन वर्क करत असेल. सो इट इज ऑल्सो डेंजरस फॉर द दॅट पर्सन. ओके, सो these are the factors and these are the points we can consider for the selection of the particular type of insulating material. अशा प्रकारे हे झालं. त्याच्यानंतर इन्सुलेटिंग मटेरियल्स. इन्सुलेटिंग मटेरियल्स देर आर अगेन सेम जसं आपण कंडक्टिंग मटेरियल्स मध्ये प्रॉपर्टीज बघितल्या होत्या. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज and mechanical properties, chemical properties. These all we studied in the case of conducting material. Okay, so same properties we are going to discuss about the insulating materials. Okay, so here are the general properties of insulating material. Okay, and these properties can be classified as the electrical properties, thermal properties, त्याच्यानंतर chemical properties and physical or we can say mechanical properties. ठीक आहे. बरं, आधीचा जो पॉइंट होता त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे? फॅक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ अन इन्सुलेटिंग मटेरियल, या पॉइंट मध्ये कोणाला काही डाऊट? या पॉइंट मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे? ओके, फाइन. सो हे होतं रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ओके, सो आपण बघत होतो की जनरल प्रॉपर्टीज कोणत्या आहेत. सो जनरल प्रॉपर्टीज आर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, physical and mechanical properties. Okay, so these are the some of the properties of insulating material. Okay, so here one by one we will discuss the electrical properties, some of the electrical properties of insulating material. Okay, first is the insulation resistance. ठीक है, first electrical property आहे त्यांचा insulation resistance. Okay, so insulation resistance should be high for the that particular insulating material. Okay, तर insulation resistance म्हणजे काय की जी काही ability आहे, इन्सुलेशन रेजिस्टन्स म्हणजे काय की जी काही ॲबिलिटी आहे करंटला किंवा जे काही कंडक्टिंग मटेरियल, एखाद्या मटेरियल मधून जे काही करंट फ्लो होते त्याला अपोज करण्याची जी कॅपॅबिलिटी आहे और ॲबिलिटी आहे, सो दॅट इज द इन्सुलेशन रेजिस्टन्स. ठीक आहे, तर कम्प्लिटली काय करतात ते जे करंट फ्लोला अपोज करतात. सो दॅट इन्सुलेशन रेजिस्टन्स शुड बी हाय इन द insulating material. Okay, so this is one of the important property of that material. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ठीक आहे, तर तुम्ही डायइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐकलंय.
माहिती आहे डायइलेक्ट्रिक मटेरियल? डायइलेक्ट्रिक मटेरियल कुठं ऐकलंय बरं तुम्ही? इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये अजून अजून कुठं ऐकलंय डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेन? डायइलेक्ट्रिक मटेरियल जे आहे तर आपण जे FW मध्ये कॅपॅसिटर शिकलो त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं बरोबर की ह्या ज्या दोन प्लेट्स आहेत कॅपॅसिटरच्या दोन प्लेट्स त्या कशाने सेपरेटेड असतात? एका मटेरियलने सेपरेट असतात बरोबर. तर या मटेरियलला आपण डायइलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणतो. ऍक्च्युअली ते असतं इन्सुलेटिंग मटेरियल, बट whenever we give the supply voltage to that both conducting plates, या ज्या प्लेट्स असतात पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर तुम्हाला आठवत असेल तर ह्या ज्या दोन प्लेट्स आहेत त्या कंडक्टिंग प्लेट्स अँड दॅट प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय द इन्सुलेटिंग मटेरियल अँड whenever we give the supply that insulating material it will be act as a dielectric material. Okay, so what is the meaning of dielectric strain? तर डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेन काय असते की इट इज द ॲबिलिटी और इट इज द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन ऑफ द इन्सुलेटिंग मटेरियल फॉर द ब्रेकडाऊन. ठीक आहे की किंवा आपण जे काही ब्रेकडाऊन व्होल्टेज म्हणतो की एखाद्या पर्टिक्युलर फॉर एक्झाम्पल 230 वोल्टचं एखादा इक्विपमेंट आहे किंवा आपण समजा कॅपॅसिटर कन्सिडर करू 230 वोल्ट त्याचं ऍक्च्युअल रेटिंग नेम प्लेट तुम्ही सगळ्यांनी ऑब्झर्व केल्या असतील तुमच्या घरातलं इक्विपमेंट जरी तुम्ही कन्सिडर केलं मिक्सर म्हणा किंवा कोणत्याही इक्विपमेंटला काय असते एक नेम प्लेट असते त्याच्यावर काय केलेलं असतं व्होल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग त्याच्यानंतर त्याचं पॉवर कन्झम्पशन किती असतं वगैरे सगळ्या डिटेल्स त्या नेम प्लेटवर दिलेल्या असतात. ओके सो जर मी 230च्या ऐवजी याला दिला 250 वोल्ट सप्लाय. ठीक आहे आपल्याकडे बघा लाईटचं फ्लक्च्युएशन होतं. ठीक आहे एखाद्या वेळेस खूप डिम लाईट असते किंवा एखाद्या वेळेस एकदम फुल लाईट येतात. ठीक आहे तर ते काय एक प्रकारे व्हेरिएशन आहे बरोबर किंवा फ्लक्च्युएशन आहे. अशा केसमध्ये आपण काय करतो जे काही लाईट्स असतील फॅन असतील टीव्ही असेल तर ते काय करून ठेवतो ऑफ करून ठेवतो. कशासाठी का ऑफ करतो कोण सांगेल? डिव्हाइस डॅमेज नाही व्हायला पाहिजे म्हणून. गुड बरोबर ते जे काही आपलं इक्विपमेंट आहे ते डॅमेज नको व्हायला म्हणून. ठीक आहे तर हे जे ब्रेकडाऊन व्होल्टेज आहे तर ते आपण कन्सिडर करू शकतो की पर्टिक्युलर रेटेड पेक्षा जर जास्त व्होल्टेज आपण दिलं आणि त्या व्होल्टेजला जर ते पर्टिक्युलर इक्विपमेंट किंवा मटेरियल जर ब्रेक झालं किंवा त्याच्यामध्ये ब्रेकडाऊन ऑकर झाला सो दॅट rating of the voltage is called as the breakdown voltage. ठीक आहे so the dielectric strength of the dielectric material should be high किंवा जे काही withstand करण्याची कॅपेबिलिटी आहे किंवा ओव्हर व्होल्टेज कॅप्चर करण्याची किंवा withstand करण्याची जी काही कॅपेबिलिटी आहे so that should be high in the insulating material. Okay and breakdown voltage should be प्रॉपर. ठीक आहे सो अशा प्रकारे हे आहे डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेन. त्याच्यानंतर डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. ठीक आहे डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट म्हणजे काय तर डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट सुद्धा ही एक प्रकारे मेजरमेंट आहे. कसलं मेजरमेंट आहे की जी काही डायइलेक्ट्रिक मटेरियल आहे आपण घेतलं एक एक्झाम्पल कॅपॅसिटर्स बरोबर तर कॅपॅसिटर मध्ये जे दोन प्लेट्सला सेपरेट करताय सो दॅट इज द डायइलेक्ट्रिक मटेरियल. ठीक आहे ऍक्च्युअल ते असतं इन्सुलेटिंग बट व्हेनेवर वी गिव्ह सप्लाय टू दॅट मटेरियल इट विल बी ऍक्ट ॲज अ डायइलेक्ट्रिक मटेरियल. ठीक आहे सो दिस डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट मेजर्स द ॲबिलिटी ऑफ measures the ability of
द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द दॅट फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड मधले जे काही स्टोअर करण्याची म्हणजे सबस्टन्सची जी काही एनर्जी स्टोअर करण्याची जी काही कॅपॅबिलिटी आहे, तर दॅट इज द डायलेक्ट. त्या कॅपॅबिलिटीला आपण म्हणू शकतो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. किंवा जसं आपण व्होल्टेजच्या मेजरमेंटचं, जसं व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी आपण काय करतो, व्होल्टमीटर यूज करतो, बरोबर. म्हणजे व्होल्टमीटर इज द वन ऑफ द डिव्हाइस, ठीक आहे. अँड व्होल्ट इज द, कशामध्ये मेजर करतो आपण, व्होल्ट्स मध्ये, किंवा व्होल्टेजचं युनिट काय आहे, व्होल्ट्स आहे, ठीक आहे. तर हे व्होल्ट्स काय एक प्रकारे मेजरमेंट आहे, कसलं, व्होल्टेज, बरोबर. सो सेम द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट मेजर्स द ability of the substance to store the electrical energy in the that particular electric field. Okay, so that is the dielectric constant. Okay, so this dielectric constant should be high. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डायलेक्ट्रिक लॉस. डायलेक्ट्रिक लॉस म्हणजे काय, लॉस म्हणजे ऑब्विसली इट इज रिलेटेड टू द अँड इट इज कन्सिडर ॲज अ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. ठीक आहे. लॉस म्हणजे आपण कन्सिडर करू शकतो इट इज द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. ठीक आहे. तर डायलेक्ट्रिक लॉस जो आहे तर तो पण काय पाहिजे, कमी पाहिजे. ठीक आहे. आता हा जो डायलेक्ट्रिक लॉस आहे तर तो फक्त व्हॅक्यूम वगैरे सारखे जे काही मटेरियल्स आहेत, तर एक दोन मटेरियल्स आहेत की ज्याच्यामध्ये हा लॉस कमी असतो किंवा नसतो. ठीक आहे. आणि असला तरी काय असतो, निग्लिजिबल असतो. ओके, सो दॅट डायलेक्ट्रिक लॉस शुड बी लेस. ठीक आहे. आणि समजलं डायलेक्ट्रिक लॉस म्हणजे काय, इट इज वन काइंड ऑफ एनर्जी कन्झम्पशन इन द दॅट डायलेक्ट्रिक मटेरियल. ओके, so these are the electrical properties of insulating. Okay, so which properties we discussed, we discussed that the insulation resistance should be high. Okay, after that the dielectric strain should be proper, dielectric constant should be high, and losses and we can say that is the dielectric losses should be less. Okay, so these are the concepts and these are the properties of the electrical properties of insulating material. Okay, any doubt in this topic? No, ma'am. बच्चे no doubt. गौरव, राजकुमार, भूषण, मानव, जयंत, हिमांशु, अनिकेत, जयश्री. Doubt, ma'am. मॅडम काहीच डाऊट नाही. जयंत, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट परत सांगू का? हो. डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट म्हणजे एक प्रकारे जे काही डायलेक्ट्रिक मटेरियल. ओके, डायलेक्ट्रिक मटेरियल मी तुम्हाला सांगितलं जे आपण पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर मध्ये यूज केलेलं. ठीक आहे. तर पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर आपण शिकलो FW मध्ये. ओके, सो these two conducting plates can be separated by the material. ठीक आहे. सो त्या प्लेट्स मधलं जे काही मटेरियल असतं, सो दॅट इज द डायलेक्ट्रिक मटेरियल. ठीक आहे. तर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आपल्याला बघायचं आहे. तर कॅपॅसिटर सगळ्यांना माहिती आहे की कॅपॅसिटर काय करतो, एनर्जी स्टोअर करतो. ठीक आहे. त्याच्यातलं जे काही इलेक्ट्रिक फील्ड आहे त्याच्या त्या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ते काय करतं, एनर्जी स्टोअर करण्याचं काम करतं. ठीक आहे. तर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट म्हणजे काय की हे जे डायलेक्ट्रिक मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये जे काही एनर्जी स्टोअर होते किंवा त्या डायलेक्ट्रिक मटेरियलची जी काही कॅपॅबिलिटी असते एनर्जी स्टोअर करण्याची, सो दॅट कॅपॅबिलिटी
of substance we can say that is the dielectric constant. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे त्याला आपण डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट म्हणतो. ठीक आहे. अँड that value of that dielectric constant should be proper. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डायलेक्ट्रिक लॉस म्हणत होतो आपण. तर डायलेक्ट्रिक लॉस काय असतो की जे काही एनर्जी कन्झम्पशन होतं. आता बघा कॅपॅसिटर आहे बरोबर. कॅपॅसिटर मध्ये चार्ज असतात बरोबर. आपण डेरिवेशन बघितलं Q इज इक्वल टू C इंटू V. ओके. तर आपण डिराईव्ह पण केलेलं होतं ते. तर चार्जेस त्या कॅपॅसिटर मध्ये जनरेटेड असतात. ठीक आहे. तर त्यांची जी काही मुवमेंट होते तर त्या मुवमेंटमुळे काय होतं काहीतरी अमाऊंट ऑफ हीट डिसिपेट होते. ओके. अँड दॅट हीट डिसिपेशन is responsible for the energy consumption in that particular material or device. Okay. And this loss and that energy dissipation is the dielectric loss. Okay. So that dielectric loss should be placed in the insulating material. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे आहे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ insulating material. ठीक है. After that we will study thermal properties. ठीक आहे. थर्मल प्रॉपर्टीज मध्ये ज्या काही आपण इन्सुलेशन मटेरियल आहे सो दॅट इन्सुलेटिंग मटेरियल शुड बी हाय रेजिस्टन्स टू हीट. त्याच्यानंतर परमिसिबल टेम्परेचर राईज. तुम्ही टॉलरन्स ऐकला असेल. ओके. तर बघा एखादा जर तुम्ही डिव्हाइस यूज केले ऑब्झर्व केलं असेल तर त्याच्यामध्ये काहीतरी टेम्परेचर असेल किंवा व्होल्टेज असेल. तर फॉर एक्झाम्पल काहीतरी इक्विपमेंट आहे त्याच्यामध्ये बघा अशा प्रकारे नेमप्लेट लिहिलेली असते 230 प्लस मायनस 5%. कोणी ऑब्झर्व केलंय हे इक्विपमेंट? हँड रेज करा त्यांनी. बघितलंय कोणी हे असं अशा प्रकारे रेटिंग बघितलंय इक्विपमेंटवर? त्याचं मिनिंग काय असतं कोणी सांगू शकतो? आधी बघितलंय का ते सांगा. ओके. नाही बघितलं. ठीक आहे. सो इक्विपमेंट जे असतात आपण न्यूली जे काही इक्विपमेंट परचेस करतो तर त्याच्यामध्ये असं जे काही प्रत्येक इक्विपमेंटला त्याचं काहीतरी व्होल्टेज रेटिंग त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सी पॉवर कन्झम्पशन वगैरे अशा प्रकारे रेटिंग्स दिलेले असतात. पण जेव्हा तुम्ही व्होल्टेज ऑब्झर्व करा तर तेव्हा त्याचं जे काही रेटिंग आहे ते प्लस मायनस 5% किंवा 2% असं काहीतरी ते अशा प्रकारे त्याचं रेटिंग दिलेलं असतं. तर याचं मिनिंग काय आहे की हे जे रेटेड व्होल्टेज आहे तर त्याच्यामध्ये +5 ने इन्क्रीज होऊ शकतं किंवा -5% ने डिक्रीज होऊ शकतं. ठीक आहे. अशा प्रकारे त्याचं मिनिंग आहे. सो परमिसिबल टेम्परेचर राईज जसं की आपण आता व्होल्टेजचं बघितलं तसं टेम्परेचरचं पण असतं. फॉर एक्झाम्पल एखाद्या इक्विपमेंटचं टेम्परेचर विथस्टँड करण्याची कॅपेबिलिटी असेल 90 डिग्री. ठीक आहे. म्हणजे याचं मिनिंग काय की याच्यामध्ये समजा प्लस मायनस दिलेलं असेल 1%. ठीक आहे. तर याचं मिनिंग काय असेल की याच्यामध्ये 1 प्लस मायनस कमी जास्त 1% होऊ शकतं. ओके. आणि जर त्याच्यापेक्षा जास्त टेम्परेचरला ते ऑपरेट केलं तर इन दॅट केस दॅट देर इज द पॉसिबिलिटी टू डॅमेज दॅट इक्विपमेंट. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे इन्सुलेटिंग मटेरियल जे आहे दॅट शुड बी ऑपरेट अँड यूज इन द परमिसिबल टेम्परेचर राईज. की प्रॉपर टेम्परेचरला ते काय केले गेले पाहिजे युटिलाइज केले गेले पाहिजे. ओके.
So this is the point की it should be permissible temperature rise. ठीक आहे. त्याच्यानंतर it should have the high resistance to heat. त्याच्यानंतर effect of overloading on the life of an electrical appliances, की जे काही इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस आहेत तर त्यांच्यावर ओव्हरलोडिंगचा जो काही इफेक्ट होतो. ओव्हरलोडिंग म्हणजे ओव्हरलोडिंगमुळे काय होऊ शकतं की ते जे मशीन्स वगैरे जर आपण ओव्हरलोड केले तर ते डॅमेज होण्याची पॉसिबिलिटी जास्त असते. ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ओव्हरलोड. ठीक आहे, म्हणजे ओव्हरलोड विथस्टँड करण्याची सुद्धा त्या पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट मध्ये किंवा मटेरियल मध्ये आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल बघतो. सो दॅट मटेरियल शुड हॅव द कॅपॅबिलिटी टू विथस्टँड द ओव्हरलोड. ठीक आहे. अँड त्याच्यानंतर थर्मल कंडक्टिव्हिटी, ज्या काही थर्मल प्रॉपर्टीज आहेत किंवा थर्मल कंडक्टिव्हिटी प्रमाणे हे जे इन्सुलेटिंग मटेरियल्स आहेत ते डिफरंट क्लासेसमध्ये डिवाइड केले जातात. ओके, तर आता इंडियन स्टँडर्ड्स जे आहेत, इंडियन स्टँडर्ड्स जे जे काही रूल्स आहेत तर त्याच ॲज पर दॅट रूल्स काही क्लासेस आहेत जे रिवाइज झाले. ते रूल आता रिसेंटली रिवाइज झालेले आहेत. सो ॲज पर दॅट रूल्स इन्सुलेशन क्लास आर क्लासिफाईड इन दिस वे. प्रिव्हियसली ते जे क्लासेस होते, सो ॲज पर द रेंज ऑफ टेम्परेचर देअर आर दिस डिफरंट क्लासेस. हे होते प्रिव्हियस क्लासेस. ठीक आहे. आता हा जो वाय क्लास आहे तो काय केलेला आहे, कमी केलेला आहे. ओके, तर जे काही रिसेंट क्लॉजेस आहेत किंवा जे काही रिसेंट रूल्स आहेत तर त्याच्यामध्ये कोणकोणते क्लासेस आहेत, ए क्लास, ई क्लास, बी क्लास, एफ, एच अँड सी. दीज आर द क्लासेस ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल. ठीक आहे. आता हे जे क्लासेस आहेत तर त्यांचं ऑपरेटिंग टेम्परेचर किती असेल, जो प्रिव्हियसली Y class जो होता, so that Y class has the operating temperature of 90 degree. ठीक आहे. तर मॅक्झिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर जे होतं त्याचं ते होतं 90 डिग्री. तर त्या Y क्लासमध्ये कोणकोणते मटेरियल्स येत होते, दीज आर द सम ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ दॅट इन्सुलेटिंग मटेरियल. तर त्याच्यामध्ये होतं कॉटन, सिल्क, पेपर, वूड, फायबर. अशा प्रकारे हे जे मटेरियल्स आहेत so that are considered under the class of Y. ठीक आहे. त्याच्यानंतर A material, class A material. So this class A material has the temperature range of 105 degree Celsius. ओके, तर त्या मटेरियल मध्ये होतं नॅचरल रेझिन्स, त्याच्यानंतर इन्सुलेटिंग ऑइल्स, त्याच्यानंतर लॅमिनेटेड वूड, वार्निश्ड पेपर. These are all the examples of the class A insulating material. After that, class E. Class E has the temperature range of 120 degree Celsius. आणि त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे नायलॉन टेप्स, त्याच्यानंतर व्हिनिल ॲसिटेट, कॉटन, पेपर लॅमिनेशन्स. अशा प्रकारे हे आपण कन्सिडर करू शकतो. आफ्टर दॅट दिस बी, तर हे आहे ऑपरेटिंग टेम्परेचर 130 डिग्री. अँड इन द क्लास बी इन्सुलेशन द मायका, ग्लास, फायबर, ॲस्बेस्टॉस विथ द सुटेबल बॉन्डिंग. त्याच्यानंतर ग्लास फायबर, त्याच्यानंतर ॲस्बेस्टॉस लॅमिनेशन्स. सो ऑल दीज आर कन्सिडर अंडर द क्लास ऑफ बी. ओके, आफ्टर दॅट एफ इन्सुलेशन. तर F insulation has the temperature range of 155 degree Celsius and this type of glass has the more thermal resistance. ठीक आहे, की या कॅटेगरी मध्ये जे काही इन्सुलेटिंग मटेरियल्स आहेत तर त्यांचा थर्मल रेजिस्टन्स जो आहे तो जास्त. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे क्लास एच मटेरियल. क्लास एच मटेरियल मध्ये आहे टेम्परेचर रेंज ऑफ 180 डिग्री अँड ग्लास फायबर अँड ॲस्बेस्टॉस मटेरियल. त्याच्यानंतर मायका,
silicone resins. These all are the examples of class H material. ठीक आहे. त्याच्यानंतर last type of class is the class C type, and it has the temperature is greater than 180. ओके. ज्या इन्सुलेटिंग मटेरियल किंवा जे इन्सुलेटिंग मटेरियल्स ग्रेटर दॅन 180 डिग्री सेल्सिअसला ऑपरेट होतात, सो दॅट मटेरियल्स आर considered under the class of C. Okay, and these materials are mica, ceramic, glass, quartz, asbestos, and resins. Okay, so अशा प्रकारे हे जे इन्सुलेटिंग मटेरियल्स आहेत तर त्यांच्यामध्ये या सगळ्या कॅपॅबिलिटीज आहेत आणि जे काही थर्मल कंडक्टिव्हिटी आहे, सो अशा प्रकारे त्याच्या टेम्परेचर रेंजेस आहेत अँड दॅट insulating material should be operate within the permissible temperature range. ठीक आहे. आणि जे नॉर्मल टेम्परेचर आहे, मॅक्झिमम जे टेम्परेचर आहे, तर जनरली मटेरियल्स जे आहेत ते ॲम्बियंट टेम्परेचरला प्रॉपरली वर्क करायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल ॲम्बियंट टेम्परेचर जे आहे तर ते आपण 40 डिग्री सेल्सिअस कन्सिडर करतो, तर त्या ऑपरेटिंग टेम्परेचरला जे काही इक्विपमेंट आहे तर ते प्रॉपरली वर्क केलं पाहिजे. ओके, अँड विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दॅट मटेरियल. म्हणजे ज्या काही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आहेत, मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज आहेत, तर त्यांना डिस्टर्ब न करता प्रॉपर टेम्परेचर रेंजला, आणि जर इन केस काही केसेसमध्ये टेम्परेचर राईज झालं, सो दॅट पर्टिक्युलर इन्सुलेटिंग मटेरियल शुड विथस्टँड दॅट that temperature rise. ओके, सो अशा प्रकारे डिफरंट क्लासेस आहेत इन्सुलेटिंग मटेरियलचे आणि त्याच्या टेम्परेचर रेंजेस तुम्ही इथं बघितल्या आणि त्याच्यानंतर हे आहे एक्झाम्पल्स. ओके, सो दीज आर द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द इन्सुलेटिंग मटेरियल. ओके, एनी डाऊट? समजलंय सगळ्यांना? Okay, so I shortly revise our today's lecture. So in this lecture, we study the concept of insulating material. Okay, insulating material ची जी काही concept आहे तर ती आपण बघितली. What is insulating material? The material which has the high resistivity and which offers the high resistance to the flow of current. That is the insulating material. Okay, and insulate. What is the purpose of that insulating material? कशासाठी आपण यूज करतो insulating material? For the prevention of the shock. ठीक आहे, ते इलेक्ट्रिक शॉक पासून प्रिव्हेंट करण्यासाठी, ऑपरेटरला किंवा पर्सनला प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण हे इन्सुलेटिंग मटेरियल्स यूज करतो. ठीक आहे, तर जेव्हा आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल सिलेक्ट करतो, सो while selecting the insulating material we consider the operating conditions like the temperature, pressure and magnitude of voltage and current. After that, shape and size is also important. Availability material should be available. त्याच्यानंतर cost should be less. Cost is also important factor. त्याच्यानंतर temperature should be within the permissible limit. Insulating material should not absorb the moisture. जर त्याने moisture absorb केलं असेल, so it will lose their insulating properties. Okay, so it should not absorb the moisture. Applied voltage and edge factor is also important. ठीक आहे.
नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आहेत इन्सुलेटिंग मटेरियलच्या. त्याच्यातल्या इम्पॉर्टंट म्हणजे इलेक्ट्रिकल, थर्मल, केमिकल अँड physical properties, or we can say mechanical properties. Okay, and out of that properties we discuss today electrical properties and thermal properties. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मध्ये आपण बघितलं इन्सुलेशन रेजिस्टन्स काय पाहिजे, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चांगली पाहिजे, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट शुड बी प्रॉपर अँड डायलेक्ट्रिक लॉसेस शुड बी लेस. ठीक आहे. अँड थर्मल प्रॉपर्टीज मध्ये आपण बघितलं इट शुड बी हाय रेजिस्टन्स टू हीट अँड should be operate, insulating material should be operate within the permissible temperature range. It should have the less effect of overloading on the life of electrical appliances. त्याच्यानंतर थर्मल कंडक्टिव्हिटी जी आहे ती प्रॉपर टेम्परेचर रेंजेसला कन्सिडर करून असली पाहिजे. ठीक आहे. And in the thermal conductivity we discuss the various classes of the insulating material, their temperature ranges, and some of the example of that insulating class. Okay, so all these points we covered in this lecture. Okay, so if there any doubt you may ask. Okay, so काही doubt नसेल तर तुम्ही लेट ठेवू शकता. Okay, remaining we will continue in the next lecture.